हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। अज आप गल करन जा रहे हैं चैप्टर है जो जेनेटिक्स। जेनेटिक्स टर्म किहने दित्ती सीगी? बेटसन ने। जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय बेटसन। जेनेटिक्स टर्म किहने दित्ती सीगी? बेटसन ने दित्ती सीगी। जेनेटिक्स की है स्टडी ऑफ हैरीडिटी ते वेरीएशन। जेनेटिक्स एक और स्टडी है जिस आप हैरीडिटी हैरीडिटी भाव भी उदों अगे हो गया तो वो हैरीडिटी है भी। जेनेटिक्स आप सारी हैरीडिटी ते वेरीएशन बारे पढ़ाई करांगे। जेनेटिक्स कादी पढ़ाई करांगे? स्टडी ऑफ हैरीडिटी एंड वेरीएशन। जेनेटिक्स टर्म किहने दित्ती सीगी? बेटसन ने। जेनेटिक्स टर्म किहने दित्ती सीगी? बेटसन ने। जेनेटिक्स है कि स्टडी ऑफ हैरीडिटी ते वेरीएशन भी, ठीक है ना। वेरीएशन भी आंदा रहिंदा ते हैरीडिटी एक जनरेशन तो दूजी जनरेशन दे विच पास होना। हैरीडिटी की है ट्रांसफर ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आप जेनेटिक्स की गल की भी आप हैरीडिटी ते वेरीएशन की गल करांगे तो कहंदा हैरीडिटी की है। हैरीडिटी कहंदा ट्रांसफर ऑफ करैक्टर एक जनरेशन तो दूजी जनरेशन है। वेरीएशन की डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल। वेरीएशन की भी कहंदा यार तू भी होमोसैपियन है, मैं भी होमोसैपियन हाँ, पर तेरी शक्ल अड्ड है, मेरी शक्ल अड्ड है, तो वो वेरीएशन है। हैरीडिटी की ट्रांसफर ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो वेरीएशन की है कि सेम स्पीसीज डिफरेंस। हाँ जी, वेरीएशन दो तरह दी होंदियां ने। एक होंदियां ने सोमैटोजैनिक, एक होंदियां ने ब्लास्टोजैनिक या जर्मीनल। सोमैटोजैनिक तो किहड़ियां ने? जिहड़े सोमैटिक सैल च होंदियां ने, नॉन इनहेरिटेबल ने, नो रोल इन एवोल्यूशन है, कॉजेज इन्वायरमेंटल फैक्टर या कॉन्शियस एफर्ट। एक तो होंदियां ने सोमैटोजैनिक, एक होंदियां ने ब्लास्टोजैनिक या जर्मीनल अकरिंग जर्म सैल। इनहेरिटेबल ने, इंपॉर्टेंट रोल एवोल्यूशन दा। कंटीन्यूअस भी ने, डिसकंटीन्यूअस नहीं। कंटीन्यूअस तो होंदियां जिहड़ियां अकरिंग एवरी जनरेशन। डिसकंटीन्यूअस सडनली अपीयर इन एनी जनरेशन रीजन म्यूटेशन है द क्रॉसिंग ओवर मियोसिस। वेरीएशन कहंदा दो तरह दी होंदियां ने, जां तां सोमैटोजैनिक हो सकदियां या ब्लास्टोजैनिक है जिन्हां नूं जर्मीनल भी कहंदे ने। सोमैटोजैनिक का भाव की अकरिंग सोमैटिक सैल। वेरीएशन दो तरह दी ने, सोमैटोजैनिक या ब्लास्टोजैनिक या जर्मीनल। सोमैटोजैनिक तो की है भी अकरिंग सोमैटिक सैल। जिहड़ियां सोमैटिक सैल च होंदियां ने, जिहड़ियां सोमैटिक सैल च होंदियां ने नॉन इनहेरिटेबल ने, नो रोल है उन्हां दा एवोल्यूशन दे विच भी कोई रोल नहीं। काज की है इन्वायरमेंटल फैक्टर भी, कोई धुप्प नाल काला पै गया पर वह बच्चा भी काला होगा, जरूरी नहीं। इन्वायरमेंटल फैक्टर या कॉन्शियस एफर्ट भी, पहलवान का मुंडा पहलवान हो तो वह या उन्हें आपदे आप चेंज कर लिया। क्योंकि ब्लास्टोजैनिक या जर्मीनल हो चुकी है भी जो क्रोमोसोम के चेंज आवी तो करें जर्म सैल। जो जर्म सैल है उन्होंने चेंज आवे। इनहेरिटेबल ने, इंपॉर्टेंट रोल एवोल्यूशन का। इस दो तरह के होंगे ने, कंटीन्यूअस तो डिसकंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस तो की है भी जी हर जनरेशन च आवी। डिसकंटीन्यूअस की है, कंटीन्यूअस का कारण की है मियोसिस, तो डिसकंटीन्यूअस का कारण की है अपना की म्यूटेशन। डिसकंटीन्यूअस का मियोसिस भी सडनली किसी भी जनरेशन के आ जांदियां ने। ग्रीगर जोहन मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रीगर जोहन मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जीजे मेंडल। तो अपना जो जीजे मेंडल है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स है। बेटसन की है, इन्हें जीजे मेंडल ने पाइसम स्टाइवम पर काम किया। जीजे मेंडल ग्रीगर जोहन मेंडल की है फादर ऑफ जेनेटिक्स है। वर्कड ऑन पाइसम स्टाइवम। ग्रीगर जोहन मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ग्रीगर जोहन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है। वर्कड ऑन पाइसम सैटिवम। ग्रीगर जोहन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स का बाप है ये। तो इन्हें कितने काम किया? पाइसम स्टाइवम पर काम किया। बेटसन की है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। बेटसन कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉर्गन कौन है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। वर्कड ऑन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला तो किने काम किया? मॉर्गन ने। मॉर्गन की है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मॉर्गन ने कई तरह के वो किए एक्सपेरीमेंट, इस करके उन्होंने फादर ऑफ एक्सपेरीमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। तो इन्हें ड्रोसोफिला पर काम किया। मॉर्गन ने कितने काम किया? ड्रोसोफिला। तो बेटसन जीजे मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रीगर जोहन मेंडल ਨੂੰ फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें वर्कड किया पाइसम स्टाइवम ते। ग्रीगर जोहन मेंडल ਨੂੰ फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्हें पाइसम स्टाइवम ते काम किया। उदों बाद आया अपना बेटसन मॉडर्न जेनेटिक्स जी है वो बेटसन के नाम की है। तो मॉर्गन की फादर ऑफ एक्सपेरीमेंटल जेनेटिक्स। इन्होंने एक्सपेरीमेंटल जेनेटिक्स का फादर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें एक्सपेरीमेंट किए ड्रोसोफिला ते। ड्रोसोफिला मिला इन्होंने गैस्ट्रा आप अगे बढ़ांगे। ए गैरड कौन है? फादर ऑफ ह्यूमन या बायोकैमिकल जेनेटिक्स। ए गैरड कौन है? फादर ऑफ ह्यूमन या बायोकैमिकल जेनेटिक्स। ए गैरड कौन है? फादर ऑफ ह्यूमन या बायोकैमिकल जेनेटिक्स। डिस्कवर्ड फर्स्ट जेनेटिक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एल्केप्टोनूरिया या ब्लैक यूरिन डिसीज। In this, there is deficiency of a homogentic acid oxidase due to which urine changes into black color. ए गैरड ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? फादर ऑफ ह्यूमन या बायोकैमिकल जेनेटिक्स। ए गैरड कौन है? फादर ऑफ ह्यूमन या बायोकैमिकल जेनेटिक्स। इन्हें की किया सी? डिस्कवर्ड फर्स्ट जेनेटिक भी फर्स्ट पहल थे जेनेटिक भाव जी
ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਡਿਸਕਵਰਡ ਫਸਟ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਐਲਕੈਪਟੋਨਿਊਰੀਆ। ਡਿਸਕਵਰਡ ਫਸਟ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਐਲਕੈਪਟੋਨਿਊਰੀਆ ਡਿਸਆਰਡਰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਯੂਰਿਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਲਕੈਪਟੋਨਿਊਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਲੈਕ ਯੂਰਿਨ ਡਿਸੀਜ਼। ਇਨ ਦਿਸ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਂਟਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਆਕਸੀਡੇਜ਼। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਲਕੈਪਟੋਨਿਊਰੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੋਮੋਜੈਂਟਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਆਕਸੀਡੇਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਿਸ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਂਟਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਆਕਸੀਡੇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਯੂਰੀ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨਟੂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇयर ਇਜ਼ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਂਟਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਆਕਸੀਡੇਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਰੀਨ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨਟੂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏ ਗੈਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਦਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਹੈ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਜੈਨੇਟਿਕਸ। ਏ ਗੈਰਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਾਦਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਹੈ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਕਵਰਡ ਫਸਟ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਐਲਕੈਪਟੋਨਿਊਰੀਆ ਨੇ ਫਸਟ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਐਲਕੈਪਟੋਨਿਊਰੀਆ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਯੂਰਿਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੋਮੋਜੈਂਟਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਆਕਸੀਡੇਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਰੀਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ? ਐਨੀ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਨ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਚਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦਾ। ਟਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਗੋਰਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੇਟ ਹੈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹਾਈਟ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਲ ਇੱਕ ਡਵਾਰਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਲ ਅਤੇ ਡਵਾਰਫ ਦੋਨੇ ਟਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਟਾਲ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸੀ। ਡਵਾਰਫ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੇਟ ਹੈ। ਟਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟਰ। ਡਵਾਰਫ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟਰ। ਦੋਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਟ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਡਵਾਰਫ ਹੋਊਗਾ। ਆਲਟਰਨੇਟ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਾਂ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟਰ। ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਗੋਰਾ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਨੇ? ਟਰੇਟ ਨੇ। ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਕਲਰ ਦੇ 4 ਟਰੇਟ ਨੇ: ਬਰਾਊਨ, ਬਲੈਕ, ਬਲੂ, ਗਰੀਨ। ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਕਲਰ ਦੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ: ਬਰਾਊਨ, ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਬਲੂ ਅਤੇ ਗਰੀਨ। ਬਰਾਊਨ, ਬਲੈਕ, ਬਲੂ, ਗਰੀਨ। ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਕਲਰ ਦੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖ ਬਰਾਊਨ ਹੋਊ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋਊ ਜਾਂ ਬਲੂ ਹੋਊ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਹੋਊ। ਜੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫੈਕਟਰ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ। ਜੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫੈਕਟਰ। ਜੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊ ਹੈਰੀਡਿਟੀ, ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਆਫ DNA। ਜੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਆਫ DNA 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ RNA ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ DNA ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ RNA। ਜੀਨ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫਾਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ RNA ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਆ DNA 'ਚ ਦੇਖੋ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੀਨ A ਇੱਕ ਜੀਨ B। ਇਹ 'ਚ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋਈ, mRNA ਬਣਿਆ, mRNA 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੂ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਦੈਨ ਸਲੋ ਰੇਟ, ਦੈਨ ਸ਼ੋ ਕਰੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਜੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਨ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ। ਜੀਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੈ। ਜੀਨ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਲ ਜੀਨ ਆਰ DNA ਬਟ ਆਲ DNA ਆਰ ਨੋਟ ਜੀਨ। ਸਮਝੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ DNA ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ DNA ਦਾ, ਪਰ DNA ਸਾਰਾ ਜੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ DNA ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ RNA ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਨ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫਾਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ? ਜੀਨ। ਆਹ ਜੀਨ A ਆ, ਜੀਨ B ਹੈ। ਜੀਨ 'ਚ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ mRNA ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੀ ਕਰੂ? ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂ, ਦੈਨ ਸ਼ੋ ਕਰੈਕਟਰ। Generally in diploid organism, gene occur in pair. Since gene lies on chromosome या DNA, and in diploid organism, chromosome occur in pair. Generally in diploid organism, generally ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ 'ਚ diploid organism, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ diploid ਹੈ 2N ਆ, genes occur in pair,
ਆਪਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨ ਨੇ ਉਹ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਿੰਸ ਜੀਨ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਐਂਡ ਇਨ ਡਿਪਲੋਇਡ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਅਕਰ ਇਨ ਪੇਅਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ 'ਤੇ ਜੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲਓ 13 ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ 13 ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ 23 ਪੇਅਰ ਨੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਅਤੇ 46 ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਇੱਕ ਜੀਨ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀਨ ਇਹ 'ਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀਨ DNA 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ DNA ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਡਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀਨ ਵੀ ਡਬਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੇਅਰ 'ਚ ਨੇ। ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੀਨ ਇਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਔਨ ਅ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੋਕਸ। ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ 'ਤੇ ਜੀਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੀਨ ਇਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਔਨ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੀਨ ਇਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਔਨ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੋਕਸ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀਨ ਦੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਲੋਕਸ। ਜੀਨ ਇਨ ਅ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ 4th ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਇਨ ਪਾਈਸਮ ਸੈਟਾਈਵਮ। ਜੀਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ, ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਜੀਨ 4ਥੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ 4th ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਦਾ ਜੀਨ ਲਾਈ ਕਰਦਾ 4th ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਨ ਪਾਈਸਮ ਸੈਟਾਈਵਮ। ਕਿਤੇ ਪਾਈਸਮ ਸੈਟਾਈਵਮ 'ਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਕੀ 4th ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। ਤਾਂ ਜੀਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਜੀਨ ਲਾਈ ਕਰਦਾ 4ਥੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ 'ਤੇ ਕੀ 'ਚ? ਪਾਈਸਮ ਸੈਟਾਈਵਮ 'ਚ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਲੀਲੋਮੋਰਫ, ਅਲੀਲੋਲੋਰਫ ਜਾਂ ਅਲੀਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਅ ਜੀਨ। ਅਲੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਨ ਦਾ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮ। ਜੀਨ ਫॉर ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀਨ ਕੈਪੀਟਲ T ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜੀਨ ਸਮੋਲ t ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ? ਅਲੀਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਗੋਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਵੱਡਾ ਹੋਊ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟਰ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਨੇ? ਟਰੇਟ। ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਟਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੀਨ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਐਲੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ T ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਮੋਲ t ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਲੀਲ ਕੀ? ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਆਫ ਜੀਨ। ਜੀਨ ਦੇ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਐਲੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਨ ਆਫ ਅ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕੈਪੀਟਲ T ਐਂਡ ਸਮੋਲ t ਵਿਚ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਲੀਲਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ, ਪੌਦੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਜੀਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ, 2 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ T ਅਤੇ ਸਮੋਲ t, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਨੇ? ਐਲੀਲ ਨੇ। NCERT ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਐਲੀਲਸ ਆਰ ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਜੀਨ। NCERT ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਜੀਨ ਹੀ ਨੇ। ਅਲੀਲ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫਾਰ ਵੇਰੀਅਸ ਟ੍ਰੇਟਸ ਆਫ ਅ ਕਰੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਲਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨੇ ਵੇਰੀਅਸ ਟ੍ਰੇਟਸ ਲਈ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ। Different form of gene having same locus are called alleles. All alleles are genes, but all genes are not alleles. NCERT ਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ। Alleles are slightly different form of gene. ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਨ, ਅਲੀਲ ਅਤੇ ਜੀਨ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, 19 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। Alleles are responsible for various traits of a character. ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਟ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ? ਐਲੀਲ। ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਜੇ ਲੰਬਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ? ਐਲੀਲ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਜੀਨ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਲੋਕਸ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਸ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੀਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਲ ਅਲੀਲਸ ਆਰ ਜੀਨ, ਸਾਰੇ ਅਲੀਲ ਜੀਨ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜੀਨ ਅਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਆਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਭਰਾਵਾ, ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਲਓ ਮੈਂ ਪੇਜ ਫੁੱਲ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ। ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ T ਹੈ, ਸਮੋਲ t। ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ T ਅਤੇ ਸਮੋਲ t। ਹੈਮੀਜ਼ਾਈਗਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ ਅ ਨਾਰਮਲ ਡਿਪਲੋਇਡ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਇਫ ਅ ਜੀਨ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਅਕਰ ਇਨ ਅ ਪੇਅਰ ਦੈਨ ਦਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹੈਮੀਜ਼ਾਈਗਸ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਡਿਪਲੋਇਡ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਨ ਅ ਨਾਰਮਲ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਪਲੋਇਡੀ ਲੈਵਲ 2 ਹੈ। ਇਫ ਅ ਜੀਨ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਅਕਰ ਇਨ ਪੇਅਰ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਆ ਉਹ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਮੋ ਹੈ ਨਾ ਹੈਟਰੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਮੀਜ਼ਾਈਗਸ ਹੈ।
ਨੋਨ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਰੀਜਨ ਆਫ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੋਨ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਹੈ, ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਹੈ। ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ EFGH ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ EFGH ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਰੀਜਨ ਆਫ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਭਾਵ ਇਹ XY ਲਿੰਕਡ ਜੀਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਆ ਕੀ ਨੋਨ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ABC ਹੈ, ਉਹ IJK ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾ ਆਹ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਆਹ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਨ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਰੀਜਨ ਆਫ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ C ਹੈ, C ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਲਿੰਕਡ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ K ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ Y ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ G ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਉਹ G ਕੀ ਆ? ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੋਨ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਰੀਜਨ ਆਫ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਆ, Y ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈਮੀਜ਼ਾਈਗਸ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਮੀਜ਼ਾਈਗਸ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ੀਨੋਟਾਈਪ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਡਾਊਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਡਾਊਟ ਦੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਅੱਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀਨੋਟਾਈਪ। ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ? ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ: ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ, ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਅਤੇ ਹੈਮੀਜ਼ਾਈਗਸ। ਜੀਨੋਟਾਈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ T ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ T ਸਮਾਲ ਟੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਮੀਜ਼ਾਈਗਸ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਿਰਫ T ਹੈ। ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਡਿਊ ਟੂ ਜੀਨੋਟਾਈਪ। ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ T ਟਾਲ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਟੀ ਡਵਾਰਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਲ ਅਤੇ ਡਵਾਰਫ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਹੈ। ਫਿਨੋਕਾਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀਨੋਟਾਈਪਸ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਫਿਨੋਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਨੋਕਾਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਨੋਕਾਪੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਨੇ, ਸੇਮ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਹੈ। ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਉਹ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਨੋਕਾਪੀ ਭਾਵ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਸੇਮ ਹੈ। ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੀਨੋਟਾਈਪ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਕੈਪੀਟਲ T ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਬਣੂ, ਸਮਾਲ ਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਵਾਰਫ ਬਣੂ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਲ ਟੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਗਿਬਰੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਲ ਬਣ ਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਨੋਕਾਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਸੇਮ ਹੈ ਪਰ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੀਨ ਜਾਂ ਐਲੀਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਅ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜੀਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀਨ ਜਾਂ ਅਲੀਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ T ਵੀ ਟਾਲ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ T ਸਮਾਲ ਟੀ ਵੀ ਟਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ T ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਅਲੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਲਨੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਟਰੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਪੀਟਲ T ਸਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸੈਸਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਉਹ ਜੀਨ ਜਾਂ ਐਲੀਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਲ ਟੀ ਡਵਾਰਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ ਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਸੈਸਿਵ ਐਲੀਲ ਅਤੇ ਡਵਾਰਫਨੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਸੈਸਿਵ ਟਰੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਾਂ ਵਿਗਰ ਹੈਟਰੋਸਿਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਓਵਰ ਬੋਥ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਗਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਧਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ, ਗਧਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਵੱਧ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਗਧੇ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾਤਾ ਖੱਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੱਕਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਦੀ ਓਵਰ ਬੋਥ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਦੋਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਪੇਰੈਂਟ 1 ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟ 2 ਇਹ 'ਚ ਕੀ? ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ? ਸਮਾਲ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਡੋਮੀਨੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ? ਆਪਣਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਗਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਟਰੋਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬੋਥ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਵੀ ਦੋਨੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਇਨਬਰੀਡ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਨਬਰੀਡ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜੂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਾਰਵਰਡ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਂਡ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫਾਊਂਡ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂਡੇਲੀਅਨ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਵਰਡ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਫਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਸਮ ਸਟਾਈਵਮ ਦੀ ਇਹ ਟਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਜੀਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ? ਕੈਪੀਟਲ T ਆ, ਸਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸਮਾਲ ਟੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ T ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ T ਸਮਾਲ ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਪਤਾ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਫਾਰਵਰਡ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਲੀਅਨ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਵਰਡ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂਡੇਲੀਅਨ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਨੋਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹਿਊਮਨ ਜੀਨੋਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ, ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਤੋਂ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਗਰ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਪੇਜ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰਟਵਾ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣ।